वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब बरसमा ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी ਤੁਹਾਨੂੰ भी तो दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहने सियाणे टीवी 84 ਦੇ व्यूअर्स ਨੂੰ भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आया प्रोग्राम सचो सच विच बहुत मेहरबानी। जी डॉक्टर साहब अज 26 मई 2022 12 जेठ 554 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असं अपने दर्शकों ते श्रोतियां ਨੂੰ हमेशा तरह दस व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इको एक चैनल टीवी 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो स्पेक्ट्रम केबल आरसीएन केबल बेलफाइव कैनेडा roku जादू बॉक्स शावा फेसबुक टीवी 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड आईपी बॉक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ टीवी 84 ਨੂੰ देख सकते हो। व्यूअर्स ਜੇ ਤੁਸੀਂ टीवी 84 ਨਾਲ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ फेसबुक ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ तो ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ टीवी 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ टीवी 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ देख सकते हो। व्यूअर्स प्रोग्राम की शुरुआत करांगे अज की स्पॉन्सरशिप के हवाले नाल कि अज की प्रोग्राम सचो सच ਨੂੰ स्पॉन्सर किया गया है ओरिगन तो वीर बलजीत सिंह मांगट चेयरा वालों। सो इन्होंने टीवी 84 ਤੇ डॉक्टर अमरजीत सिंह का विशेष करके धन्यवाद किया है और सिख नैरेटिव उभारन लई यतनशील टीवी 84 की चढ़दी कला लई अरदास भी की है। सो असीं वीर बलजीत सिंह मांगट जी का तहे दिल तो धन्यवाद करते हैं और सानू लगता है कि ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ दर्शक जिन्हां दी दा पहला ही साडे नाल कोई सिद्धा संबंध नहीं है सो टीवी 84 अपना दसवंध करते हैं। सो असी सारे ਜਿਹੜੇ अपने दर्शक ने उन्होंने सपोर्ट ਲਈ बेनती करते हैं। सो व्यूअर्स ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166619184 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਵੀ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ व्यूअर्स ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਗੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो सब तो पहले तो असी ओरिगन तो वीर बलजीत सिंह मांगट उन्हों शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने वीर जी ने अपने चैक दे उत्ते भी अपना फोन नंबर नहीं लिखा चिट्ठी दे उत्ते भी नहीं लिखा। सो ज़ाहिर है कि ये वीर टीवी 84 दे उन्होंने प्यारियां चों ने जिहड़े टीवी 84 नाल जुड़े हुए ने और ईवन जो मदद कर रहे हैं उस दे लई वो रैकगनीशन भी नहीं चाहते। पर ये साडा इखलाकी फर्ज है और सानू इस किस्म के वीर भैन होर भी चंगे लगते हैं क्योंकि जिहड़े तां साडे नाल संपर्क च ने लंबे वक्त तो पंथक पिड़ दे विच ने वो तां इसनूं ये समझदे ही ने कि ये पंथक अदारा है और इसनूं जिहड़ा है वो कामयाब होना चाहिए। पर ये जिहड़े वीर भैन सिर्फ ते सिर्फ जिहड़ा इस टीवी 84 नाल जुड़े पंथ की भावना दे नाल कोई उन्हां दा उस चों कोई रैकगनीशन भी नहीं चाहते। तो असीं वीर बलजीत सिंह मांगट जी का शुक्रिया अदा करते और असीं ये दुआ गो अरदास करते हैं सतगुरु के चरणों च कि वाहिगुरू इहो जिहे साडे वीर भैन जिहड़े बिल्कुल गुप्त तौर के उत्ते सेवा करते हैं उन्होंने चढ़दी कला देन और इसे तरह ये जज्बा जिहड़ा पंथ दा हर गुरसिख वीर भैन दे विच सतगुरु बख्शण। बेशक जे मोदी नूं आया 8 साल होए ने तो सानू 10 साल होए ने। सो ज़ाहिर है भी इन्हां 8 सालां च कोई दिन ऐसा नहीं गुजरिया होएगा जदों असीं किते मोदी दी लत्त ना फड़ी होए जां बांह ना फड़ी होए जां घसुन ना मारिया होए क्योंकि इहदी कारगुजारी इवें दी रही है। 2014 च पहली बार पावर च आया 2019 दियां चोणां च दोबारा जित हासिल की हुण 3 साल दूसरी टर्म नूं भी बीत चुके ने और क्योंकि 2 साल बाद फिर पार्लीमेंट दियां चोणां होणीआं और इहदे बावजूद कि उन्हें अपने गुरु अडवाणी नूं भी लांभे कर दिता मुरली मनोहर जोशी नूं भी ये कह के कि जी
75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ 75 ਨੂੰ ਢੁਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ 20 ਜਿਹੜਾ ਪੇਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਕਲੈਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 8 ਸਾਲ 8 ਚਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਫਲ, ਕਿ 8 ਚਾਲਾਂ ਜਾਂ 8 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2014 ਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ 2000 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪੇਸ, ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 1992 ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੈਕਸੀਕੋ ਔਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਰਸਟ ਡੈਟਰ ਸੀ। IMF ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਇੰਟਲ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਔਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲੋ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਓਪਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਸੀ, ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੋਲਡ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਿਸ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਲਿਬਰਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਟੇਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਚੋਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਸੋ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਮੁੱਕਦਾ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਇਕਨੋਮੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਸੀ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲਾ RSS ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆਣੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ BJP ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 1984 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਨਰੇਗਾ, ਔਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਰ
ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 45% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਦੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2004 ਤੱਕ ਸੀ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ, ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ PR ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਥਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦਾ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਾਂਗ ਟੁੱਟਣ ਦਾ, ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10, 15, 20 ਸਾਲ ਲੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਫ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਮਨੀਜ਼ ਨਵੀਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਡੋਬਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2014 ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ 24/7, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 24/7 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਰਾਮਦੇਵ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕਪਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈਵਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਫੇਲ ਵਰਗੀ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਡਾਈਸੈਂਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਕਰਪਟ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਨਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਂਗੇ ਔਰ ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਈਵਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2014 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਭਾਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ 56 ਇੰਚ ਕੀ ਛਾਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਚੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਦਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ 56 ਇੰਚ ਕੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਝੂਠਾਂ ਵਾਂਗ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਝੂਠ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਫਲਾਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੱਪ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ BA ਕੀਤੀ ਜਾਂ MA ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਲੀ ਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਨੇ ਔਰ ਐਸੇ ਸਜ਼ਾ ਫਵਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ कि चीन के साथ तो टक्कर वो लेगा जिसकी आंखें लाल होंगी। ਹੁਣ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਘੱਟ ਬੋਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮੌਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੌਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਨਾ ਛਾਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਲਿਅਰ ਕਿਹਨਾਂ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਲੂਸ ਕਢਾਇਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਡਾਟਾ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 47 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ 1/3 1/3 ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੇਲਿਅਰ 47 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਏ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁੱਡਵਿੰਕਡ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਫੇਕ ਜੁਮਲਾਜ਼ ਐਂਡ ਸਲੋਗਨਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਟਸ 8 ਇਅਰਸ ਆਫ ਰੂਲ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ 2014 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਲੈਣ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਉਹ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਸਟੇਜਸ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਥੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਗਾਦੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਮਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜੀ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਚਣਕਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਮਰਡਰਰ 2002 'ਚ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 15-15 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਥਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹ ਲਕਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਜਿਹੜੇ 8 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੈਲਾਮਿਟੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੈਂ 47 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਥ ਹੈ ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਡ ਆਊਟ ਫॉर ਹੈਲਪ ਵੀ ਲੋਸਟ ਆਵਰ ਲਵਡ ਵਨਸ they neglected our pain they normalized our suffering this is how they care ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਕਦੇ ਰਹੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਫੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਵੇਜਿੰਗ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਤਾਨਵੀ ਔਰ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 30,000 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ
उन्होंने स्पैशल इस दे उत्ते जिहड़ी है इन्वेस्टिगेशन करने की गल की। और पिछले हफ्ते की खबर सी पैगासस सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स टाइम फॉर सबमिटिंग प्रोब रिपोर्ट ऑन यूज ऑफ इजरायली स्पाईवेयर। टॉप कोर्ट पोस्ट द मैटर फॉर फर्दर हियरिंग इन जुलाई आफ्टर समर वेकेशन। हुण इस गल नूं भी आलमोस्ट 8-9 महीने हो गए ने, पर एक तो बाद एक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट अगे कर रहा है क्योंकि इहदे चों निकलना निकालना कुछ नहीं है। सो ये जिहड़ा वड्डा सी कि बी इट योर प्राइवेसी और द नेशन सिक्योरिटी, ऑल दैट मैटर्स टू बीजेपी इज देयर ओन प्रॉस्पैरिटी। उन्होंने बाकियां दी आवाज़ नूं दबिया, उन्हां तक जिहड़ी है वो कीता और ज़ाहिर है राफेल स्कैम और पैगासस स्नूप गेट जिहड़ा है इसका एक हिस्सा है। फिर किवें ड्यूरिंग द कोविड अनप्लैंड लॉकडाउन कीता, किवें माइग्रेंट जिहड़े बेचारे मजदूर यूपी बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ तक दे ने किवें राह दे विच ही तुरे, किवें मरे, किवें उन्हां दा होया, ये सारा माइग्रेंट क्राइसिस जिस नूं कहा गया। और इस नूं भी उन्होंने अपनी फेलियर कदे जिहड़ा वो नहीं मन्निया। फिर कश्मीर असीं देखते हैं भी इस सब दे चलदे हैं 5 अगस्त 2019 नूं कश्मीर दे विच की कीता है, कश्मीरियां दी की सफरिंग है। और ये नेशन एनगर्ट बाई फ्लेम्स ऑफ हेट कि सवाए नफरत दे शोले भड़काण दे ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗੁੰਡੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਵਿਆਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਔਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਐਗੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੇਨ, अनकंट्रोलेबल टीयर्स, unimaginable suffering, this is what their fake nationalism has brought to our people। कि किवें उन्होंने एक फेक नैशनलिज्म दे नैरेटिव नूं घड़ के लोकां नूं किस पासे धक्किया। और जे हुण असीं इन्फ्लेशन की गल करिए, रुपये का हाल इकोनॉमी का असीं पहली मनमोहन सिंह सरकार की इकोनॉमी का देखिया, अज 77-78 रुपये तक एक डॉलर के मुकाबले उन्हां दा हाल है। रूपी एट ए रिकॉर्ड लो, रूपी हिट्स ऑल टाइम लो, हियर इज हाउ इट मे इंपैक्ट योर लाइफ। थले उन्होंने पूरा चार्ट दिता है कि की है। और इसी तरह इन्फ्लेशन टचिंग न्यू हाई, होलसेल प्राइस राइज हिट्स रिकॉर्ड हाई ऑफ 15.1% इन अप्रैल। ये अजे पिछले महीनों की गल हो रही है अप्रैल की, मई का इस तो भी वर्स्ट हाल होया कि 15% तो ज्यादा जिहड़ा वो इन्फ्लेशन हुई है। हुण ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ, ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਦਲਿਤ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਪ ਐਂਡ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਵਰ ਸਿਸਟਰਸ ਐਂਡ ਡਾਟਰਸ, ਇਹ ਉਨਾਓ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਬਾ ਦਬੂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਥਰਸ ਇਹ ਯੋਗੀ ਦੇ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ किन्ने स्कैंडल, हालांकि मनमोहन सिंह दे वेले एक निरभै स्कैंडल सी और किवें सरकार नूं जिहड़ा इन्हां ने रगड़िया सी कि भाई की है। इत्थे किन्ने स्कैंडल होए ने, लखीमपुर खीरी किवें बीजेपी दे मिनिस्टर जिहड़ा अज डिप्टी होम मिनिस्टर है उहदा मुंडा गड्डी नूं एक एज ए वैपन यूज करके किवें 4 किसानां नूं, एक पत्रकार नूं दरड़ दिंदा गड्डी दे थल्ले। रिमेंबर ऑल दोज क्राइज फॉर डिग्निटी, नाउ रिमेंबर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नारा की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हो की रहा है, किस लैवल के उत्ते जिहड़े ने वो रेप और दूसरे जुल्म बच्चियां दे खिलाफ हो रहे हैं। फिर मेक इन इंडिया, तुसीं नारेबाजी जुमलेबाजी करनी है। ऑल दे हैव डन इज टू ड्राइव आउट फ्रॉम इंडिया और डिस्ट्रॉय इंडिया। किन्नियां वड्डियां कंपनियां मल्टीनैशनल जिन्हां ने इन्वेस्ट करन दा सोचिया सी, गए भी, कईयां ने उत्थे लाए भी, वो सारे उन्होंने चुक लिया। फॉरेन कंपनीज लीविंग इंडिया और इंडियन कंपनीज बीइंग रूइंड बाय जीएसटी। हुण जीएसटी जिहड़ा इन्होंने स्टेटां दे उत्ते थोपिया और लेकिन ये बिल्कुल नाकामयाब। और इसे ही तुसीं जिहड़ा ये भी देख सकते हो कि भी किवें इन्होंने ईवन जिहड़ा आम लोकां दे विच उन्हां दी जदों इन्होंने डीमोनेटाइजेशन कीती, किवें लंबियां लाइनां लगियां और उहदे चों भी कुछ नहीं निकलिया। कोई ब्लैक मनी, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी और
दूसरा होएगा। और ये इन्हां दी रिपोर्ट है कि जिहड़े कम्यूनल क्लैश ने 10,000 तो ज्यादा कम्यूनल क्लैश 60 साल के पीरियड होए ने। और ज़ाहिर है सफरिंग तां भावें मुसलमान ने जां ईसाई ने जां दलित ने जां सिख ने। और ये जिहड़ा ये सारे दे चलदे हैं कि ये हुण सवाल है कि ये है कारगुजारी 56 इंच की छाती दी। और दूसरे दी और कंक्लूजन च जिहड़ा मैनूं चंगा पैराग्राफ इन्हां दा लगा, व्हाट हैपन टू प्राइम मिनिस्टर्स 56 इंच चेस्ट एंड लाल आंख, ये उन्होंने सवाल पूछा। और इस सारे दे विच इकोनॉमी दा हाल है कि 84% इंडियंस हैड सीन रिड्यूस्ड इनकम, 84% भारतीयों की इनकम थले नूं गई है। 12 करोड़ पीपल लॉस्ट देयर जॉब, 12 करोड़ ने अपनी नौकरियां गवाइयां ने। 60 lakh माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस शट, शॉप्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स टच्ड ए 45-year हाई। पिछले 45 सालां च इन्नी बेरोजगारी नहीं हुई जिन्नी अज है। इन कंट्रास्ट 2-3 इंडस्ट्रियलिस्ट जिहड़े ने वही अंबानी, अडानी, पतंजलि और उहदे यार सारे वो कित्थों दे कित्थे पहुंच गए ने। उन्हां दियां इनकम जिहड़ियां ने वो 1000 करोड़ रुपया हर रोज उन्हां दी इनकम च वाधा होया। 142 सुपर रिच होए ने जिन्हां ने 30 लाख करोड़ पिछले एक साल ड्यूरिंग कोविड लोग बेरोजगार होए ते इहदे यार मोदी दे किवें खुशहाल होए। और ये वाइल हाई प्राइसेस आर अपसेटिंग द बजट्स ऑफ कॉमन पीपल ऑन वन हैंड, ऑन द अदर communal fires are flaring and BJP is trying to benefit politically from it। हुण आने वाले पीरियड च भी 2024 तक पहुंचते हैं जो 10 साल होने ने ते अगले जिहड़ा 5 साल लई लोकां नूं फाण लई फिर फिरकू क्लैश कीते जाणगे, फिर इस किस्म की जुमलेबाजी और नारेबाजी की जाएगी। तो ये हकीकत है मोदी सरकार दे 8 साल दे अच्छे दिनां दी और अच्छी कारगुजारी दी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सो तुसीं अपने विचार साडे दर्शकों नाल साझे कीते ने। सो इत्थे लैणे ब्रेक, और ब्रेक ते जाण तो पहलां असीं अपने दर्शकों ते सरोतिਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह अपील ते बेनती करदी व्यूअर्स, जिस तरह कि तुसीं जानते हो कि TV 84 हक सच इंसाफ की जिहड़ी आवाज़ है इस नूं बुलंद कर रहा है। आवाज़ तुहाडे प्यार सदका, तुहाडे विश्वास सदका, तुहाडे डोनेशन सदका ही हो रही है। सो असीं चाहांगे कि तुसीं TV 84 दी चढ़दी कला लई वध तों वध डोनेट करो। डोनेट करन लई साडी वैबसाइट tv84.tv ते जाके पेपल दी वरतों करके वन टाइम डोनेट कर सकदे हो, मंथली डोनेट भी कर सकते हो। तुसीं TV 84 के नाम से चैक बना के सानू मेल भी कर सकते हो। साडे इस पते ते 36-01 37th एवेन्यू, लॉन्ग आइलैंड सिटी, न्यूयॉर्क 11101 USA, जां फिर तुसीं सानू फोन राਹੀਂ भी संपर्क कर सकते। साडे फोन नंबर ते 5166619194। तुसीं सानू ईमेल भी कर सकते info@tv84.tv ते। असीं तुहाडे तहे दिल तो शुक्रगुजार होवांगे। सो इत्थे लैणे ब्रेक व्यूअर्स, तुसीं सानू इसी तरह बने रहना। मिलते हैं छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक तो बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। आजाद कमर्शियल रियलिटी सर्विसेज ते आजाद फैमिली ट्रस्ट 701 नॉर्थ फोर्थ ओक रोड, स्वीट नंबर 204, ह्यूस्टन, टैक्सस। तुसीं सानू साडे फोन नंबर 7136861277 ते भी संपर्क कर सकते हो। आजाद कमर्शियल रियलिटी सर्विसेज। जंग हिंद पंजाब दा होण लगा, साडे तख्त नूं घेरा पा लिया ए। शहीदां दे सिरताज गुरु अर्जन देव जी दे शहीदी दिहाड़े ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 4 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਏ। ਇਹ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 36 2nd ਸਟਰੀਟ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਏ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਰੱਕ ਸਰਵਿਸ ਰਾਊਟ 81 ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 235 ਤੇ ਟਰੱਕਰ ਵੀਰਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਰੋਡ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੌਜੂਦ। ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਆਇਲ ਚੇਂਜ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ, DPF ਕਲੀਨਿੰਗ, ਬ੍ਰੇਕ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ। ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀਰ ਡਿਸਪੈਚ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਰੱਕ ਸਰਵਿਸ 58 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਡਰਾਈਵ, ਵੇਅਰਸਕੇਪ, ਵਰਜੀਨੀਆ 24486। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ 20 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀਰ ਨਵਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਾਂਗ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਕੱਢ ਸਕਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਰਜ਼ਰੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਥਾਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੈਲੰਜ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਦੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਕਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ 2% ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਤਬਕਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਮੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ISI, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਾਹਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲਿਸਟ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਮਸਲੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਇੰਨਾ ਵੈਨਮਸ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਮੋੜਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਯੂ ਟਰਨ ਇਨੀ ਪੂਰੀ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁੜਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਤਾਂ ਭਾਵੁਕਤਾ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆਏ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਵਨ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਆੜਤੀਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਮਰਜ, ਹਾਲਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਨਕੀਦ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਮਰੇਡੀ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਏ, ਕਿ ਚੌਥੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਐਮਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੈਵਲ ਮਸਟ ਬੀ ਗਿਵਨ ਹਿਜ਼ ਡਿਊ, ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਏ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ 90-91 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਉਹੀ RSS ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੀ, ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਲਪੇਟਣ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕਤਾ, ਕਿਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੂ ਹੈਡ ਦਾ ਲਾਸਟ ਲਾਫ, ਤੇ ਗੱਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਰਚਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 47 ਦੌਰ ਦੇ ਲਈ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਐਂਡ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੂ ਹੈਡ ਦਾ ਲਾਸਟ ਲਾਫ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਭਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਾਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਭਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੱਕ SYL ਕੈਨਾਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਭਗ 22 ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੋਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ VIP ਸਟੇਟਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਥਾਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਤਾਕਤ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੋਦੀ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਣ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਗਿਣਨੀ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਐਂਟਾਈ ਸਿੱਖ ਐਂਟਾਈ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 3 ਜਾਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਫਰਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੈਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਫੜੋ ਫੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਈਵਨ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਵਨ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਟੋੜੇ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫੌਰਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆਪ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਰੱਖਣ, ਗੱਤਕਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਾਂਡੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਥੱਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਲਿੰਗਸ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਯਤਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੀ ਫਿਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 38ਵੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਔਰ 20 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ BSF ਹੈ, CRP ਹੈ, RP ਹੈ, SOG ਕਮਾਂਡੋ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਾਂਡੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਹੀਕਲ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਾ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਐਨੀਵਰਸਰੀ, ਮੇਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਟੂ ਅਕਮੋਡੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੋਲਡ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਵਿਦਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਫਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ ਹੈ
ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨਸਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ, ਇੱਕ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਸ ਯਾਦ ਨੂੰ 38 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਘੇਰ ਕੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। 20 ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘਣੀ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਨਾਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕਦਮ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਜ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਡਰਦਿਆਂ ਵੀ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 38 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੂੰਖਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ, few hundred people showed up there, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 72ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ 29 ਮਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੌਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੌਇਸਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084। ਅਗੇਨ 410 204 2084। ਵਿਊਅਰਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 31 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਚੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 10 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਖੂਨੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 34 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ 31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ, ਸੁਣ ਲਿਆ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੀਬੀ ਜੀ, ਇਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ? ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਸੌਰੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ
ਭਾਰਤੀ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ UAPA ਦੇ ਥੱਲੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਵੇਜਿੰਗ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੈਲਪਿੰਗ ਦਾ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਤੈ ਜੀਵਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2019 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1984 ਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਰ ਦਰਜਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ 25-25 ਸਾਲ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫੋਕਸ ਔਰ ਈਵਨ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਮਾਰਿਆਂ ਗਿਆ ਦੇ ਸੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੂਜੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ HKL ਭਗਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨਪੁਰ ਬੁਕਾਰੋ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਦਮੀ ਜਸਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲਾ ਦਹਾਕਾ 1984 ਤੋਂ 94-95 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰਾਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ ਧੂ ਘੜੀਸ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅੰਤੇ KP ਗਿੱਲ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ 1992 'ਚ ਆਏ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ UP ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ 12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਔਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਲੈਨਡ ਖੇਡ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ UP ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਬੱਸ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੱਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ 10 ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਦਾ ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਮਾਈਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 11 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 10 ਦੀ ਤਾਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਔਰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸੀ ਬੁੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਕੇਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਫਿਰ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾਈ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫ ਪੀਲੀਭੀਤ ਐਂਡ ਏ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਸ ਫਾਈਲਡ ਬਾਈ ਦਾ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਸੀ ਟਿਮਕਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸਰਵਾਈਵਰਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋਈ
ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 34 ਜਿਹੜੇ ਕੌਪ ਨੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ 2016 ਚ। ਹੁਣ ਈਵਨ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 1991 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2022 ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 32 ਸਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਜਸਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਇਰ ਅਪ ਡੀਜੀਪੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਰ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਬੇਰਿਸੋਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਡਿਨਾਈਡ ਬੇਲ ਟੂ 34 cops accused of killing 10 Sikhs in 1991। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਫ ਦਾ ਹੁੱਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯਾਸਿਨ ਮਲਕ ਵਰਗਾ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਹਿਰੇ ਥੱਲੇ, ਰਿਗੋਰਸ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਚੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਔਰ 31-32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਸ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 72ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ 29 ਮਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਏ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 4 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਏ। ਇਹ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 36 2nd ਸਟਰੀਟ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਏ।
ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ कहना चाहोगे? सो स्ट्रेंज। घुट घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे सयाद की है। अच्छा। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬੁਝੜਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ 40% ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਅਪਰੂਟ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। 174 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀਆਂ। ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਈਸਟ ਔਰ ਵੈਸਟ ਜਰਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਵਿਤਨਾਮ 2 ਬਣੇ, ਈਵਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਫਰਾਂਸ ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਅੱਜ ਕਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੱਲ ਵਧਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਜਾਂ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਪੈਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੌਫ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ 40s ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗਾਟੇ ਲਾਏ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ 2 ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਡਾ, ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਬਿਆਨਤੀ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਦਾ ਉਹ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਾਂਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੰਡਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਚੈਪਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਸ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਰਮਨੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਨਾ
ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਿਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਔਰ ਅੱਜਕੱਲ ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਬ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਵਾਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਛੋਟੀ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ, ਔਰ ਉਹ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵਨ 47 ਦੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋ ਭਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਜੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਵਾਂ, ਉਸ ਹਾਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਹੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਆ 2019 ਚ ਖੁੱਲਿਆ, 22 ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, 8-10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੈਟਲ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵਰਨੈਕੂਲਰ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾ ਬਣਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਟਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ 16 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 29-30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਥਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ 500 ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 300 ਦਾ ਹੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 300 ਸਿੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਬੂਲੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਥਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ 20% 25% ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਖ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੌਫ ਭਰਪਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, 30 ਜੂਨ ਦਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ 5000 ਯਾਤਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 500 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 500 ਦੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਬਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਓਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਏ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 4 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਏ। ਇਹ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 36 2nd ਸਟਰੀਟ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਏ। ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਨਵਲਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਟਲੀ ਵਿਖੇ ਤੀਜਾ ਸੈਂਟਰ ਕਾਜ਼ਲ ਮੋਰਾਨੋ ਕਰਮੋਨਾ। ਕਾਜ਼ਲ ਮੋਰਾਨੋ ਵਿਖੇ ਵੋਟਾਂ 29 ਮਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ ਹੁਣ ਠੰਡਕ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਲੱਗਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਵਿਊਅਰਸ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਟੈਂਪਰਸ ਹਾਈ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮਾਰਚ ਦੀ ਕਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡਸ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਫੀਅਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਰਾਚੀ ਹੋਏ ਔਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ
ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਬਾਲ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਸਰਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਕੰਟੇਨਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੋ ਔਰ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ 6 ਦਿਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਕੂਵਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਔਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਔਰ ਗਿਲਗਿਤ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਡਿਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਭੰਗ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਘਟਣਾ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਔਰ ਜੋ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੀ ਵਿਨ-ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ EVM ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਸੁਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰੇ, ਕਿਤੇ ਫਿਊਡਲ, ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫੇਅਰ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਲਿੰਗ ਤੇ ਹੈ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਨ-ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਫਰਿੰਗ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਸ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਤਾਸ,
ਹਉ ਤਿਸ ਵਿਟੋਂ ਚੌਖੰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹਉ ਜੀਵਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਨਾ ਥੀਐ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਰਹਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, हे ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਹਉ ਜੀਵਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਧੜਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨਾ ਥੀਏ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ, ਪੁਖਤਾ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂ? ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਤੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਅਘਾਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਜੇ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸੈ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਤਾਸ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਤਿਸ ਵਿਟੋ ਚੌਖੰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ। ਹੁਣ ਚੌਖੰਨੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਟੁਕੜੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਾਰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ। ਹਉ ਤਿਸ ਵਿਟੋਂ ਚੌਖੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚਾਰ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦੇ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਤਨ ਹੈ, ਜੂਲ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਲੱਗਿਆ ਕੱਢ ਰਤਨ ਦੇਵੈ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਢ ਰਤਨ ਦੇਵੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਹੈ, ਜੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੈ ਜੋ ਆਏ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਧਨ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਭੇਟਿਓ ਸੇ ਭਾਗਹੀਨ ਵਸ ਕਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੋਨ ਭਵਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਰ ਵਿਕਰਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਦੁਆਸ ਨਾ ਪਿੱਟਿਐ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਭਾਗਹੀਣ ਨੇ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਖਾਜਾ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਭਵਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਰ ਵਿਕਰਾਲ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਧ, ਵਿਕਰਾਲ ਹੁੰਦਾ ਖੌਫਨਾਕ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਧ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਭਿਅੰਕਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਦੁਆਸ ਨਾ ਪਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਿੰਨ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਚੀ ਹੈ ਦੂਰੇ ਜਾਈਏ ਭਾਗ। ਸਾਕਤ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਭਾਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿੱਤ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਦੁਆਸ ਨਾ ਪਿੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਖਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ
ਚੰਡਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਚੰਡਾਲ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਕਾਰੀ ਕੱਢੇ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਟ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਚੰਡਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉਸ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਨਾਵੈ ਆਏ, ਉਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਉਤਰੈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਦੇ, ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਦਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਤੀਰਥ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੇ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਨਾਵੈ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਣਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਨਾਵੈ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ, ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਉਤਰੈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਚੌਥੇ ਨਾਨਕ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਨਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਜੋੜੀ ਔਰ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਜੀਵਨ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tvreports.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇ TV ਰਿਪੋਰਟ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।